لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے بہت نوازا۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے کہ یہ طے جانو تو پھر کودو اصولوں کی لڑائی میں، یہ طے جانو تو پھر کودو اصولوں کی لڑائی میں، کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں، یہ طے جانو تو اصولوں کی لڑائی میں، کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آئیے چند شعر میں کوشش کروں گا کہ ادھر کا حالیہ کلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، یہ اندور کی بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑی ذمہ دار سماعتیں ہیں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے۔ بس یہیں سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی ہے، کہ مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ، مجھے غم ہے تو بس اتنا ہی غم ہے، تیری دنیا میرے خوابوں سے کم ہے۔ آپ تو بہت نازک منزلوں تک پہنچ گئے، مبارکباد۔ آئیے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں کہ ملاحظہ فرمائیے کہ آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، واہ، آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ واہ 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 واہ، آنسوؤں میں کئی درد ڈھلتے نہیں، سارے غم گھر سے باہر نکلتے نہیں۔ نئے شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ نے تو بہت آپ نے یاد فرمایا ہے، مختلف محفلوں میں اکیلے 2 گھنٹے شاعری ہوئی ہے، اور ایک عجیب و غریب کام جو باپو نے کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں میں۔ آپ لوگوں کو شاید بہت سو کو نہ معلوم ہو کہ ادے پور کے قریب ایک رام کتھا کے پنڈال میں انڈو پاک مشاعرہ باپو نے کر کے پاکستان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو انسانیت اور دوستی غزل کے ذریعے کس طریقے سے فروغ پاتی ہے۔ ایک بہت بڑا کام تھا جس کا بہت چرچا میں نے پاکستان میں جا کر سنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے یہاں ہندوستان کے اندر کی اور جس کا پیغام وہاں تک پہنچا۔ آئیے میں یہاں سے یہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے۔ بہت اچھا یار آپ غزل والے ہیں، مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، بس آپ ہی کہیں جو کچھ کہیں، کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ واہ 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 واہ، اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ اور یہ مطلع میں نے آپ کو ان 2 اشعار کے لیے سنایا ہے۔ آئیے یہ مضمون جس شاعری کے لیے تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں مجھے، اسی کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، دیکھیں زندگی میں ساتھ آئے گا انشاءاللہ شعر، کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے وسیم بھائی۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ اور یہ شعر بھی آپ کی محفل کی نظر کرتا ہوں کہ محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں۔ واہ 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 واہ، یار مصرع اٹھائیے آپ غلط لوگ تو فہمی کی گنجائش نہیں غلط فہمی کی سچی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے۔ واہ واہ، غلط فہمی کی گنجائش واہ نہیں وسیم سچی بھائی، محبت میں، زندہ باد۔ غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی۔ ملاحظہ فرمائیے، میں نے مطلب کہا ہے کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، بہت اچھے، ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا، قطرے بولیں گے
سمندر بے زباں ہو جائے گا. دیکھیے غزل کے مزاج داں ہیں آپ. یہ شعر سن لیجئے اس خاکسار کا. غالب کی زمین میں شعر پڑھ رہا ہوں. کیا میری جسارت, کیا میری ہمت, کیا میری اوقات. لیکن شاید کچھ کوششیں ہوں کہ ہو گیا جیسا یہاں ایسا کہاں ہو جائے گا. قطرے بولیں گے سمندر بے زباں ہو جائے گا. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو. کیا کہنے. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. واہ واہ واہ. یار اتنی دیر میں آپ جاگیں گے تو میں واپس بریلی پہنچ جاؤں گا اتنی دیر. پیار کی یہ فطری کمزوری چھپا کے دیکھ تو جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. حضور نظر کرتا ہوں کہ قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. ارے واہ 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 واہ. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. اور یہ شعر میں اس گزارش کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ کسی دوسرے ملک کے اندر پڑھی گئی تھی غزل. میں نے کہا وہاں یہ تھا کہ مغربی تہذیب کے بعد تو یہ تصور نہیں ہے, لیکن ہم مشرقی تہذیب کے دلدادہ جو ہیں وہاں پر یہ تصور موجود ہے. اسی تصور کو مغرب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں مشرق کے ذریعے مغرب تک. ملاحظہ فرمائیے کہ جسم بولے گا تیرا چہرہ زباں ہو جائے گا. قد شناسی کا یہاں جب کوئی پیمانہ نہیں. جو بھی اٹھے گا وہ میرے کارواں ہو جائے گا. تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے. حضور سنیے دوستوں جہاں جہاں ہیں میں جس غزل کی خدمت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ تیری نظروں کی حدیں تجھ کو بتانے کے لیے اور کچھ دن میں تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا. اندر ہم الگ ہی رنگ کے ہیں. تماشے دیکھ لے اور دنگ ہو جا. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. کیا کہنے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اندور کے اچھے لوگوں اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. واہ واہ. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اچھا جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے. بیمار بھی کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے. بیمار بھی کر سکتا ہے. یہ نیا نسخہ ہے. یہ نیا نسخہ ہے. بیمار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں. سن کے بتائیے گا. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا. واہ واہ. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا. بہت شکریہ. آپ نے داد دے دی. آپ سب نے داد دے دی. میرے لیے آنر ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. ایک غزل کے اور کچھ جی عنایت ارشاد عطا ہوں. یہ میں صاحب میں غزل سناتا نہیں ہوں. ویسے اندور میں بھی احتیاط کرتا ہوں. یہ شوبت دیسائی ہمارے. ہاں بھیا. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں یہ میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے کی غزل. وسیم بھائی اور معراج بھائی آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں. عنایت. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں دوسرے مصرے میں شاعری ہو گئی تھوڑی سی. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. ارے واہ واہ. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. بھائی واہ واہ. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص
आदमी भी नहीं, लगा है जिसको जमाना खुदा बनाने में। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, लगा है बहुत शुक्रिया। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, लगा है जिसको जमाना खुदा बना, लगा है जिसको जमाना खुदा बनाने में। अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे। कितना बुरा लफ्ज है ये अड़े, ये गजल का तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए मैंने ट्रीटमेंट, मेरा शेर बना है कि नहीं बना। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह वाह। जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। ये गजल में दो शेर हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे सभी परिवार के लोग हैं, और ये पूरा परिवार है मेरा। तो ये कुछ कारोबारी किस्म की शायरी होती है। शोभित हमारे जो मेहमान आए हैं बापू के साथ, इन्होंने कहा कि राहत, वो एक गजल मैंने तुम्हारी बंबई में सुनी थी लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से नहीं सुनी, तो आप जरा बर्दाश्त कर लें, 1.5 मिनट में खत्म होगी, उसके बाद फिर दूसरी गजल शुरू कर दूंगा। इनायत इरशाद। ये सर अनूभी के लोग सुने। उसकी कत्थई आंखों में, उसकी बाबू उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां उरियां खंजर वंजर साहब, वाह वाह। छुरियां उरियां खंजर वंजर साहब। जिस दिन से मुझे मालूम है आप सब इंदौर वालों के जो किरदार और कैरेक्टर सबसे वाकिफ हैं, तो अच्छा लगेगा आपको। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर साहब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। वाह 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 वाह। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहा पहले जैसी, मुझसे बिछड़कर वो भी कहा पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, और है। वाह वाह। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। वाह 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 वाह। रेत के नीचे अभी थोड़ा सा, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। अभी कोई इशारा नहीं करूंगा, इशारा करता तो आप छते नापने लगते। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। शायरी के साथ थोड़ा सा पानी और है। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन। क्या कहने। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन। भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। वाह वाह वाह। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन, भूल बैठा है कि आगे कहानी और है। बापू ये शेर आपकी तरफ से मैं अपने शहर वालों को नजर करता हूं, इनायत आपकी तरफ से इस शहर वालों को नजर करता हूं। भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। बोरिए पर बैठिए, कुल्लड़ में पानी पीजिए। वाह वाह। बोरिए पर बैठिए, कुल्लड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। अरे वाह वाह। बोरिए पर बैठिए, कुल्लड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। और जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। जो भी मिलता है बस
زندہ باد. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. یہ شعر یاد رکھیں نا میرے لوگوں، میرے ہم وطنوں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. عرض کرتا ہوں کہ پرانی اردو زبان میں نہیں کا تلفظ نہیں لکھا گیا. نہیں، اس میں بہت غزلیں ہوئی پاکستان میں اور ہندوستان میں. یہ میں غزل پڑھتا ہوں. سنے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں. اب وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا. اگر آپ ہمیں کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں mahfil@etv.co.in پر. اگلے ہفتے مشاعروں اور کوی سمیلنوں کے گلیاروں سے ہم آپ کے لیے لائیں گے ایک اور محفل. آج کے لیے دیجیے اجازت. اگلی محفل میں پھر ہوگی ملاقات، لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کچھ کویتاؤں کے ساتھ. نمسکار، شب خیر. چندا کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، چندا کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، گر تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی، گر تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی. اس شہر کے لوگوں میں کوئی بات ہے عمر، اس شہر کے لوگوں میں کوئی بات ہے عمر، ورنہ تو کبھی اتنی ہنسی رات نہ ہوتی، ورنہ تو کبھی اتنی ہنسی رات نہ ہوتی. شام بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، مجھ کو احساس ہے، تجھ کو احساس ہے، مجھ کو احساس ہے، تجھ کو احساس ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے. میں تیرے پاس ہوں، تو میرے پاس ہے، میں تیرے پاس ہوں، تو میرے پاس ہے. چاروں طرف اجالا پر اندھیری رات تھی، چاروں طرف اجالا پر اندھیری رات تھی. جب وہ ہوا شہید ان دنوں کی بات تھی، جب وہ ہوا شہید ان دنوں کی بات تھی. آنگن میں بیٹھا بیٹا ماں سے پوچھے بار بار، دیپاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار، دیپاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار. آنگن میں بیٹھا بیٹا ماں سے پوچھے بار بار، دیپاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار. مت ہو اداس ماں مجھے جواب مل گیا، مت ہو اداس ماں مجھے جواب مل گیا. مقصد ملا جینے کا خواب مل گیا، مقصد ملا جینے کا خواب مل گیا. پاپا کا جو کام رہ گیا ہے ادھورا، پاپا کا جو کام رہ گیا ہے ادھورا، لڑ کر کے دیش کے لیے کروں گا میں پورا. یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، گرجا گھر گرودوارا ہے. ہمت ہو تو جل کو بھن بھن کر دو، ہمت ہو تو جل کو بھن بھن کر دو، ہمت ہو تو سورج چھن بھن کر دو، ہمت ہو تو چاند کو ٹکڑوں میں بانٹو، ہمت ہو جب ہوا بہے تب رخ کاٹو، ہمت ہو تو بہتی جلدھارا روکو، ہمت ہو تو
ईश्वर की कोई नियामत बांट सको तुमको मानूं, यदि ईश्वर की कोई नामत बांट सको तुमको मानूं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, कसम है अगर कोई हाथ खाली रहेगा इस बात को मुझे बताना शुरू करना मुझे। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सोच के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं है। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। दिल्ली अधिवेशन में बैठक के बाद जदयू के बदले सुर, कहा दोस्तों से नहीं होती सौदेबाजी, मोदी पर मौन रही जदयू। प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस काटजू फिर सुर्खियों में, संजय दत्त के बाद अब की भुल्लर सजा माफी के लिए अपील। यूपी के खादी उद्योग मंत्री की फिसली जुबान, महिलाओं को लेकर की अभद्र टिप्पणी, सीएम अखिलेश ने किया बर्खास्त। गहलोत का मैंडेट और अजीत सिंह की मुहिम ला रही रंग, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए छेड़ रखा है विशेष अभियान। एसीबी ने 3 साल में दर्ज किए देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में शूट आउट एट वडाला का प्रमोशन करने पहुंचे जॉन अब्राहम, प्रशंसकों ने किया हंगामा, पुलिस को चलाने पड़े डंडे। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की मुहिम है और इसको अमली जामा पहनाने में जुटे हैं एसीबी के एडीजी अजीत सिंह। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अजीत सिंह ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। गहलोत के मैंडेट और अजीत सिंह के अभियान का ही नतीजा है कि पिछले 3 सालों में राजस्थान की एसीबी देशभर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करने का मुकाम हासिल करती आ रही है। अजीत सिंह, जिनके पास डीजी एसीबी का चार्ज भी है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी से खुलकर रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की मुहिम में जुटे हैं और इसके लिए सबसे अहम है कि सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार का सफाया किया जाए। मुख्यमंत्री की पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की इस मुहिम में मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी अजीत सिंह। अजीत सिंह का मानना है कि भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना है तो सरकारी महकमों के साथ विजिलेंस सेल को भी मजबूत किया जाए। सभी आला अधिकारी अपने विभाग में होने वाली हर गतिविधि पर खुद खास नजर रखें। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह मानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा ग्राउंड लेवल से पनपता है और इसका दमन करने के लिए आपको निचले स्तर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ईटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में अजीत सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े हर पहलू पर खुलकर चर्चा की। आपको ये बताना चाहूंगा कि करप्शन रोकने की जिम्मेवारी एंटी करप्शन ब्यूरो हो चाहे सीबीआई हो, ये एक सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी करप्शन रोकने के डिपार्टमेंट इटसेल्फ। डिपार्टमेंट में अपना विजिलेंस विंग होना चाहिए, डिपार्टमेंट के अपने प्रोसीजर्स स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। है नहीं, है कई डिपार्टमेंट्स में है। मैं जो आपको सिचुएशन होनी चाहिए वो बता रहा हूं, और उनका टाइमलाइंस फिक्स्ड होनी चाहिए, कौन सा काम कितनी देर में किया जाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंस्पेक्शन के सिस्टम होने चाहिए। गहलोत की मुहिम और अजीत सिंह की अगुवाई में एसीबी के मजबूत अभियान का ही असर है
कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां रोजाना एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जाता है। एसीबी का नेतृत्व संभालने के बाद अजीत सिंह ब्यूरो की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और वो है रंगे हाथों पकड़ो अभियान। इस अभियान से पहले रिश्वत, पद का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले एसीबी में दर्ज तो होते थे, उनकी मैरिज को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं रहती थी। रंगे हाथों पकड़ो अभियान से ब्यूरो की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी की छवि बनी है और ब्यूरो की कार्यप्रणाली को लेकर आने वाली शिकायतों में जबरदस्त कमी आई है। हालांकि अजीत सिंह मानते हैं कि रसूखदार अफसरों और नेताओं की गिरेबान पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होता। वहीं पटवारी और पुलिस के खिलाफ ज्यादा मुकदमे दर्ज होने को लेकर पूछे गए सवाल पर अजीत सिंह ने कहा कि ये दोनों ही महकमे आम जनता से जुड़े हैं, इसीलिए इन विभागों की शिकायतें भी सबसे ज्यादा आती हैं। पटवारी और पुलिस की रीच सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों की भी है जी। डॉक्टर तो एक सीएचसी पीएचसी में होगा, पटवारी ऑलमोस्ट हर गांव में है और हर गांव वाले को उससे जो भी है काम पड़ता है। तो चूंकि इनका ग्रास रूट्स लेवल पे कवरेज बहुत ज्यादा है, पुलिस का भी कवरेज इसी तरह से बहुत ज्यादा है और डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने में थोड़ी झिझक इस बात की रहती है कि डॉक्टर से इलाज कराना है, उसकी पर्सनल हेल्थ का, पर्सनल वेलबींग का सवाल है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मजबूत इरादों का ही नतीजा है कि लगातार 3 साल से प्रदेश की एसीबी पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करती रही है। सीबीआई की स्टडी में राज्य एसीबी के परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है और ये मुकाम हासिल हुआ है गहलोत के स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के इरादे और अजीत सिंह के सफल नेतृत्व से। चाहे अजमेर का चर्चित एसपी रिश्वत मामला हो या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार का मामला, एसीबी ने बड़े ही तजुर्बे के साथ इन मामलों को निपटाया है। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से भी खासे प्रभावित है। आप आज रात 9:30 बजे ईटीवी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम आमने सामने में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के अपने सपने को साकार करने की मुहिम में जुटे एसीबी के एडीजी अजीत सिंह के साथ खास बातचीत देख सकेंगे। आसिफ खान, ईटीवी न्यूज, जयपुर। पाकिस्तान में चुनाव भले ही अगले महीने हो, लेकिन लोगों में जोशो खरोश नदारत है। इसे आतंकवाद का डर कहें या लोगों का राजनीति से खत्म होता यकीन, आजकल न तो पाकिस्तान में बड़ी रैलियां हो रही है और न ही चुनाव का शोर शराबा सुनाई पड़ रहा है। परवेज मुशर्रफ के आने से भले ही पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा उफान आया हो, लेकिन जल्द ही यह शोर भी थम गया। इस बीच सियासी लीडरों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तमाम राजनेता भले ही चुनाव प्रचार पर कोई खास तवज्जो न दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान थाम ली है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले चुनाव से बड़े सियासी बदलाव की उम्मीद है, लेकिन सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और आम लोगों में भी जोशो खरोश नदारद है। रैलियों में गरजते बरसते राजनेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरी पीपीपी भला किस मुद्दे के सहारे लोगों से वोट मांगने जाए, क्योंकि 5 सालों तक काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान के हालात जितने खराब हुए हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। हालात जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है और मुल्की हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पॉलिसी बनाना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क नामक इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले 4108 उम्मीदवारों में से 53% लोगों ने अपने हलफनामे में नेशनल टैक्स नंबर नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। टैक्स न अदा करने वालों में राष्ट्रपति जरदारी जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है नाकोदन। कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं।